किसानां दी करनाल महापंचायत बारे हर अपडेट दे नाल पंजाब भारत अते दुनिया भर दी सारी खबर है जिहड़ी सारी जानकारी असीं इस बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे। सत श्री अकाल जी, मैं हरशरण कौर तुहाडा सब दा स्वागत है। बुलेटिन दे विच खबरां दे विस्तार तो पहलां असीं तुहानूं सब नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पुरब दी वधाई दिंदे हां। गुरु की नगरी अमृतसर दे विच पहले प्रकाश पुरब मौके नगर कीर्तन सजाए गए अते खास जलौह ने जिहड़े ओह सजाए गए। वड्डी गिणती दे विच संगत इत्थे पहुंच के गुरु साहिब दे अगे नतमस्तक होई। श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पुरब दी सब नूं वधाई दित्ती अते कहा कि अज पूरी दुनिया दे विच जो अशांति दा माहौल बणिया होया है, हर वड्डा मुल्क छोटे मुल्क नूं मारन ते तुलिया होया है, हर वड्डा धर्म छोटे धर्म नूं कुचलन दा यतन कर रहा है। इस नाल पूरी दुनिया दे विच माहौल खराब है ते इस दा इक्को एक हल है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी विचारधारा नूं पूरी दुनिया विच प्रचारिया जावे, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पूरी मानवता दे लई लिखे गए ने। इह जिहड़ा ज्ञान दा प्रकाश करन वाले गुरु हैगे ने ते उन्हां तों सानूं सेध लैणी चाहीदी है। पर अज दुख की गल है कि सिख ही बाणी दे नालों टुटे हुए ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है जिहड़ी उहनूं पढ़न की थां विचारन की थां असीं सिर्फ मत्था टेकण तक सीमित रह गए। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े मौके द खालस टीवी की टीम ने एक छोटा जिहा उपराला किया है। द खालस टीवी धर्म ते असी जिहड़ा हैगा जपजी साहिब की बाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सब तो पहली बाणी गुरु नानक देव साहिब की रची हुई जिहड़ी बाणी है जपजी साहिब की बाणी, उस नूं तुसीं सरवण कर सकते हो। बहुत ही मिठी रस भिन्नी आवाज़ दे विच तुसीं जरूर सरवण कर सकते हो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। ते हुण तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। लोक राय सी कि साडा सीएम भगवंत मान शिंदो मिंदो सानूं नहीं मंजूर, सानूं सीएम भगवंत मान मंजूर दा रौला काफ़ी वध चुक्या। वर्कर हाईकमान ते दबाव बना रहे ने भगवंत मान नूं मुख मंत्री दा चेहरा ऐलानन दे लई कि तुसीं मान दे मुख मंत्री चेहरे दे नाल सहमत हो। साढ़े 80% दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि 20% ने असहमति जताई है। अज दी लोक राय है कि जेकर किसान संयुक्त मोर्चे दे बैनर हेठ पंजाब च चोणां लड़नगे तां मैं अपनी सीट भी छड्डण नूं तैयार हां। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस ने यह ऐलान किया कि तुसीं बैंस के इस बयान के नाल सहमत हो या तुहानूं पसंद आया तो यस जां हां लिखियो, जे तुहानूं पसंद नहीं आया नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल। गल पहलां पंजाब दी। गुरु साहिब दे प्रकाश पुरब मौके पर ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सब नूं वधाई दित्ती अते पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी वधाई दित्ती है। खबरां हुण विस्तार दे विच सब तो पहलां करनाल महापंचायत दी तुहानूं जानकारी देंगे। किसानां ने करनाल महापंचायत दा सद्दा दित्ता सी। 7 सितंबर नूं इस महापंचायत दे विच जुड़न दे लई किसान वड्डी गिणती दे विच पहुंचे ते ताज़ा जानकारी यह है कि प्रशासन अते किसान लीडरां दे विचाले गलबात है जिहड़ी ओह किसी भी तण पत्तण ना लगण करके किसानां ने मिनी सकत्रेत वल कूच कर दिता। सकत्रेत दा घिराओ करन दे लई मार्च है जिहड़ा ओह कीता। पुलिस दीयां रोकां बड़ियां लगियां होईयां पर रोकां नूं हटाउंदे होए किसान अगे वधदे गए ते बहुत वड्डा इकट्ठ है जिहड़ा ओह करनाल दे विच देखण नूं मिलिया है। करनाल दे विच मिनी सकत्रेत घेरन जा रहे किसान लीडरां नूं हरियाणा पुलिस ने हिरासत दे विच भी लिया। योगेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दित्ती कि किसानां दे दबाਅ तो बाद पुलिस ने सारे लीडरां नूं रिहा कर दित्ता सी। किसान लीडर राकेश टिकैत, गुरनाम चड़ूनी, बलवीर सिंह राजेवाल अते योगिंदर यादव समेत होर लीडरां नूं पुलिस ने दबाਅ दे विच रिहा कर दिता अते सारे किसान ने जिहड़े ओह पैदल सकत्रेत वल मार्च कर रहे सी। इस तो पहलां की होया ओह भी तुहानूं थोड़ा दस दिंदे हां। किसानां दी प्रशासन दे नाल बैठक हुई, बैठक बेसिट्टा रही। प्रशासन दे सद्दे ते संयुक्त किसान मोर्चा दे 11 किसान लीडर प्रशासन दे नाल सकत्रेत दे विच गलबात करन दे लई पहुंचे सी। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी, योगिंदर यादव, बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, जोगिंदर सिंह उग्राहां, जगजीत सिंह डल्लेवाल ते होर लीडर ने जिहड़े पहुंचे सी। 2 वारी बैठक हुई पर कोई भी हल नहीं निकलिया ते बेसिट्टा बैठक दे विचों फिर किसान लीडर ने जिहड़े ओह निराश होके आ गए तां उन्हां ने फिर सकत्रेत दे घिराओ दा ऐलान कर दित्ता। किसानां दी पंचायत दे विच पुलिस दा ठाठां मारदा इकट्ठ जुड़िया। पुलिस प्रशासन ने भी रैपिड एक्शन फोर्स दीयां जिहड़ियां 40 टुकड़ियां तैनात कीतियां
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 9 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
यूपी ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੈਤ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਿਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। महापंचायत खत्म हो चुकी है पर टिकैत दी ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। टिकैत दे विरोधी इस वीडियो नूं साझा करके सोशल मीडिया ते निशाने कस रहे ने, जबकि टिकैत दे हमायती कह रहे ने कि पूरा वीडियो देखो। ट्विटर दे उत्ते हैशटैग अल्लाहू अकबर भी ट्रेंड करन लग्या सी। कई लोगों ने इस ते चर्चा भी की। हालांकि भाईचारक सांझ की गल करते हुए राकेश टिकैत के भाषण की प्रशंसा भी एक पासे हो रही सी, पर विरोधी ने जिहड़े ਉਹ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 12ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਜਾਂ 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਸਨ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੰਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 45 ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਟਾਰਚਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ
ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 100 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 200 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 71 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਝਾੜ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਔਸਤ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 272 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 235 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਦਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਮੱਲਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਗੂ ਧੌਣ ਨੇੜੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੰਪत्ति ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ AS ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਮੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔੜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 4702 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ NPA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਭਿਆਸ ਭੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ NPA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕੀ ਉਪਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 11 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 86 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਰਕੇਸ਼ਵਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ 86 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਦਾ ਮਲਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਾਂਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ RSS ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ BCCI ਦੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ CEO ਰਾਹੁਲ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ UU ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ M ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਜਬਰਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IG ਪੁਲਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ SP ਅਤੇ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। IG ਪੁਲਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ NRF ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। NRF ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਅਹਿਮਦ ਮਸੂਦ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਿਮਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਜੁਦੀਨ ਸਾਰੂਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਮਾਲੁਦੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕਹੀਣ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੋਲਾਏ ਕੁਸ਼ਾਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਵਾਂਗ ਹੈਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ CPC ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਗ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।